ویلکم بیک۔ دل کی بیماریوں کے حوالے سے پاکستان کا شمار دنیا کے ہائی رسک ملکوں میں ہوتا ہے۔ یہاں 30 سے 40% افراد کی موت کا سبب دل کی بیماریاں بنتی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان میں ہر سال تقریباً 2 لاکھ افراد دل کی بیماریوں کی وجہ سے انتقال کر جاتے ہیں۔ پاکستان میں دل کی بیماریوں کے علاج کا سب سے بڑا ہاسپٹل کراچی کا NICVD ہے، یعنی قومی ادارہ امراض قلب۔ NICVD کے کراچی کے زیر انتظام اس وقت اندرون سندھ سیٹلائٹ سینٹرز بھی کام کر رہے ہیں، جو کہ سکھر اور لاڑکانہ سمیت 8 شہروں میں امراض قلب کے علاج کے لیے اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں۔ 10 ارب روپے سے زائد لاگت سے دل کی بیماریوں کے علاج کے ان مراکز کا قیام ایک ایسا منصوبہ ہے جس کو پیپلز پارٹی کی قیادت اور سندھ حکومت صوبے میں صحت کے شعبے میں اپنے 11 سالہ دور حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ بتاتی ہے۔ لیکن اسی NICVD کے زیر انتظام اندرون سندھ میں 8 مراکز کے قیام کے لیے خریداری جس انداز سے کی گئی ہے، اس میں بڑے پیمانوں پر گھپلوں کے الزامات سامنے آئے ہیں، جن کی FIA اور شاید نیب بھی تحقیقات کر رہی ہے۔ نیب کی FIA کی تحقیقات کا ہمیں علم ہے، نیب بھی اس سلسلے میں جو شکایات ہیں انہیں ویریفائی کر رہی ہے۔ اسپتال انتظامیہ کی اس سے سامان کی خریداری کا پورا ریکارڈ حاصل کیا ہے، نیب نے حاصل کر لیا ہے۔ FIA بھی سلسلے میں اپنی انویسٹیگیشن جاری رکھے ہوئے ہے۔ الزام یہ ہے کہ کمیشن بٹورنے کے لیے من پسند کمپنی سے اربوں روپے کا سامان مہنگے داموں پر خریدا جا رہا ہے، اور جو سامان خریدا گیا وہ پورا استعمال بھی نہیں ہو سکا ہے، بلکہ یہ سامان جو ہے یہ مختلف جگہوں پہ پڑے پڑے خراب ہو رہا ہے۔ اس معاملے کی حقیقت جاننے کی کوشش کی ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکن نے اس رپورٹ میں، جو انہوں نے کراچی اور لاڑکانہ اور سکھر میں ترتیب دی۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز NICVD کراچی دل کی بیماریوں کے علاج کا سب سے بڑا مرکز، جہاں شعبہ OPD میں دل تھام کر آنے کی ضرورت ہے۔ یہاں مریضوں کو پرچی کے حصول سے لے کر چیک اپ کی باری آنے تک بڑے عذاب سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی حال ایمرجنسی وارڈ کا بھی ہے۔ بیڈز کم پڑ جانے پر مریضوں کو کئی روز تک کرسی پر بٹھا کر علاج کیا جاتا ہے۔ کہاں سے آئے؟ لاڑکانہ سے آئے۔ یہ یہاں کب آئے؟ کل آئے۔ تو لاڑکانہ میں بھی تو ہے وہاں ایسا دل کا ایک ہاسپٹل بنایا ہے انہوں نے بھیجا ہے ادھر۔ کل سے آپ اس کرسی پر ہیں، بیڈ نہیں دے رہے ہیں؟ بیڈ نہیں، کیوں؟ نہیں۔ ہماری ایمرجنسی میں ایک دن میں تقریباً 1000 سے 1200 پیشنٹ آتے ہیں۔ انٹیریئر سے بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، مگر اب یہ ہوا ہے کہ جب سے NICVD کے ہم نے سیٹلائٹ سینٹرز کھولے ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں، جیسے لاڑکانہ میں، نواب شاہ میں، سکھر میں، تو اب بہت سارے پیشنٹ کی جو لوکل پیشنٹس ہیں ان کی وہیں پہ کیئر ہو جاتی ہے۔ سکھر میں یہ عمارت وفاقی حکومت نے اپنی فنڈنگ سے 300 بستر والے بڑے سرجیکل سینٹر کے لیے تعمیر کرائی، لیکن حکومت سندھ نے یہاں دل کے علاج کا مرکز قائم کر دیا ہے۔ اس اسپتال میں OPD صبح سے شام تک چلتی ہے۔ مریضوں کو دوا بھی مفت ملتی ہے۔ یہاں صرف مقامی لوگ ہی نہیں، بلوچستان اور دیگر علاقوں کے مریض بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ کہاں سے آئے آپ؟ میں سرگودا سے آیا ہوں سر۔ سرگودا سے کافی دور نہیں ہے سرگودا سکھر سے؟ جی 15-16 گھنٹے کا راستہ ہے یہاں سے۔ تو بیچ میں کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں تھا علاج کے لیے؟ لاہور میں ہے ہاسپٹل، لیکن وہاں 6 مہینے 7 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں اینجیوگرافی کا۔ یہاں میں پہلے دن آیا ہوں، پہلے دن ہی مجھے ایڈمٹ کر لیا اینجیوگرافی کے لیے۔ NICVD سکھر میں 1 سال کے اندر دل کے 240 بائی پاس آپریشن ہو چکے ہیں۔ یہاں روزانہ 12 سے 15 مریضوں کی اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی ہو رہی ہے۔ مریضوں کو پیس میکر اور اسٹنٹ جیسے مہنگے طبی آلات مفت لگائے جاتے ہیں۔ سب سے اچھی جو چیز ہے جو کہ کہیں پہ بھی پورے پاکستان میں نہیں ہو رہی، جو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم میجر اٹیک میں فوراً اینجیوگرافی کر کے اسٹنٹ ڈالا جاتا ہے۔ یہ کہیں پہ پورے پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے، اور یہ وہ ٹریٹمنٹ ہے جو US کے ایکول ہے، وہ بھی یہاں پہ بالکل فری ہو رہی ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس سرکاری اسپتال میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ اس 7 منزلہ اسپتال کی 3 منزلیں استعمال ہی نہیں کی جا سکیں۔ 250 بیڈڈ ہاسپٹل ہے، اب تقریباً 140-150 کی کیپیسٹی پہ چل رہا ہے۔ ابھی بھی تقریباً 100 بیڈ ہیں، 100-125 بیڈ ہیں جو ابھی بھی ان کو ضرورت ہے۔ اس کے لیے اسٹافنگ چاہیے، اس کے لیے نرسز چاہیے، اس کے لیے اور باقی چاہیے، اس کے لیے پورٹرز چاہیے، اس کے لیے ڈاکٹرز چاہیے، سب چاہیے۔ تو اس کو ابھی کھولنے کی ضرورت ہے، اس میں سروس اپنی امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔
NICVD लाड़काना में अमले की कमी का मसला सक्खर मरकज से ज्यादा संगीन है। सर्जिकल ICU है आपके। यहाँ सर्जिकल वार्ड ऑपरेशनल दिखाकर इसका 3 माह पहले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से इफ्तिताह तो करा लिया गया, लेकिन आज तक ये चल नहीं सका। इवन लेबोरेटरी मशीन, EBG मशीन, आपकी जो पोर्टेबल एक्सरे मशीन, हर चीज़ विद इन वन सेटअप। ये जो बेड्स हैं इनको मरीज का इंतज़ार है। ऑपरेशन थिएटर है ये, जो अभी फंक्शन नहीं हो सका। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब कि ये जो मशीनें ऐसे पड़ी हुई हैं, खुली हुई है, फंक्शन नहीं है, चल नहीं रही, इनको कोई नुकसान नहीं होगा? पड़े तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। कह सकते हैं अगर इनको मोर देन 2 to 3 years हो जाए, क्योंकि हर चीज़ की गारंटी होती है ना, ठीक है। अगर हमको लाजमी ज़्यादातर बंद रखेंगे तो हो सकता है आगे जाके ख़राब हो जाए। NICVD कराची में दर बदर की ठोकरें खाने वाले लाड़काना के ये मरीज बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से सवाल करने का हक रखते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके लाड़काना में कायम करदा ये सर्जिकल वार्ड किसके लिए सजा रखा है। इस अहम सवाल का जवाब तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ही दे सकते हैं, मगर ये सवाल उनसे बिलावल भुट्टो जरदारी को पूछना चाहिए। खबर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे मेगा मनी लॉन्ड्रिंग फेक बैंक अकाउंट केस। आलीशान बहुत मशहूर तरीन केस में से एक है। अब बाकायदा इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है। 10 महीने के बाद इस केस के मरकज़ी किरदार ओमनी ग्रुप के AG मजीद को बिल आकर कराची के हॉस्पिटल से, जहां पर वो पिछले 10 महीने से मुकीम थे, इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया है। वो नैब की कस्टडी में हैं, जहां पर अब 10 महीने बाद उनसे पूछगछ का आगाज़ हुआ है। बहुत अहम ये टर्निंग पॉइंट आया इस केस में, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जाली बैंक अकाउंट्स के हवाले से एक टर्निंग पॉइंट आया है, जब आज आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त अनवर मजीद, ओमनी ग्रुप के रूह रवा और जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस के मरकज़ी मुलजिम AG मजीद को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया गया। इस केस की इस्लामाबाद मुंतकली के 4 माह बाद ये मुमकिन हुआ, और बावजूद भरपूर कोशिश के ये मुमकिन नहीं हो रहा था। सिंध से AG मजीद की मुंतकली इस्लामाबाद नहीं हो पा रही थी कि वो बिल आखिर मुंतकली हुई, और कल पहली बार और आज दूसरी मरतबा AG मजीद को अदालत में लाया गया। पिछले साल अगस्त से इस केस में अनवर मजीद और उनके बेटे AG मजीद को जेल या नैब की हिरासत के बजाय तिब्बी बुनियाद पर सिंध के जिना हॉस्पिटल और NICVD में ये क़याम पजीर है। जब से गिरफ्तार हुए तकरीबन उस रोज़ से ये NICVD के बहुत ही पुरतायुश कमरों में AG मजीद और अनवर मजीद रहते हैं, और इस दौरान उनकी इंटेरोगेशन नहीं हो पाई है, नैब की वो तहवील में नहीं गए हैं, और आज 10 माह बाद कराची के अस्पताल से बिल आखिर उनकी मुंतकली हुई। और इस अरसे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि नैब से तफ्तीश नहीं हुई है, और अब इस तफ्तीश का बिल आखिर आगाज़ होगा, यानी कि इस मनी लॉन्ड्रिंग और फेक बैंक अकाउंट केस का। आज जरदारी साहब और AG मजीद को बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल थी। एक ही गाड़ी में एहतसाब अदालत लाया गया। कोर्ट रूम में भी जरदारी साहब ने AG मजीद को अपने पास बिठाए रखा। समाज शुरू हुई तो जरदारी साहब खुद एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक के रूबरू खड़े हो गए और अपने मकसूद अंदाज में कहा, जो केस बनाना है ज़रूर बनाए, लेकिन इन बच्चों को यानी AG मजीद के साथ अच्छा सलूक करे। ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनसे बेहतर रवैया रखा जाए। समात का अहवाल हम आपको सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट्स केस में आज आसिफ अली जरदारी ने मौजूद जज को बताया कि ये वाइट कॉलर क्राइम का केस है। AG मजीद की तरफ इशारा करते हुए जरदारी साहब ने कहा कि ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, नैब कम से कम सलूक तो अच्छा करे, अदालत जो भी फैसला करे मगर सलूक अच्छा करे। मुलजिमान के वकील फारूक H नाइक ने कहा कि रास्ते में सिक्योरिटी इंतजामात हों मगर कमरा अदालत में हथकड़ी ना लगाएं। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या नैब ने मुलजिम को हथकड़ी लगा रखी है। नैब हुकाम ने बताया कि AG मजीद को पुलिस जेल से लाई है, नैब ने हथकड़ी नहीं लगाई, जिस पर आसिफ जरदारी ने कहा कि नैब वाले इतने अहल हैं कि अनवर मजीद को अस्पताल छोड़कर उसके बेटे अब्दुल गनी मजीद को उठा लाए हैं। जरदारी साहब ने कहा कि मैं जेल में बहुत रहा हूँ, जेल में भी ऐसा सलूक नहीं होता, जबकि ये बच्चा ना डकैत है ना मुल्क दुश्मन अनासिर है। इस मौके पर एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने दिलचस्प वाक़या सुनाया कि उनके पास 3 मुलजिम आए थे। जब उन्होंने इन्हें समाज दुश्मन अनासिर कहा था तो मुलजिमान बोले, हम समाज दुश्मन नहीं बल्कि अनाज दुश्मन
है। जज अरशद मलिक के कमरा अदालत में मुस्कुराहटें बिखर गईं, कहकहे गूंजने लगे। दौरान समाअत एजी मजीद की जानिब से तिब्बी बुनियाद पर अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त पर जज अरशद मलिक ने इस्तफसार किया कि क्यों ना नैब हेड क्वार्टर को किसी अस्पताल में ही मुंतकिल ना कर दें। जज साहब ने यह भी इस्तफसार किया कि मुल्जिमान गिरफ्तार होकर बीमार क्यों हो जाते हैं। फाजिल जज के इन रिमार्क्स पर आसिफ अली जरदारी ने जवाब दिया कि हम ऐसे भी कमजोर नहीं हैं साहब, वो और लोग होते होंगे जो डरते हैं। जरदारी साहब बोले, मैंने 13 साल जेल काटी है और जेल भी कैद तन्हाई थी, मगर मौला का करम है मुझे कुछ नहीं हुआ। जज साहब ने कहा कि जी हाँ, सब लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग शेर से लड़ जाते हैं और कुछ छोटे जानवरों तक से भी डरते हैं। इस पर आसिफ जरदारी ने कहा कि हमारा ये वजीर आजम तो छिपकली से भी डरता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि पहली बार एजी मजीद जो कई करप्शन केसेस, दर्जनों करप्शन केसेस, मगर फेक बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस के मरकजी किरदार है ओमनी ग्रुप के रूह रवा, इस वक्त नैब की तहवील में पहली बार आए। 10 महीने से वो कराची के हॉस्पिटल में मुकीम रहे। जिस दिन से वो गिरफ्तार हुए तकरीबन तमाम अरसा वो इसी हॉस्पिटल में उन्होंने गुजारा है और 4 महीने लगे नैब को उन्हें सिर्फ कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने में। इसकी बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन करें हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आमिर सईद अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। बताइएगा कितनी अहमियत है ये ओमनी ग्रुप के रूह रवा हैं एजी मजीद, बिल आखिर ये नैब की तहवील में है उस केस में जिसका शोरा बहुत रहा है, मगर ये अभी तक इनसे तफ्तीश नहीं हो सकी थी। जी कामन साहब, क्योंकि जो नैब हुकाम हैं वो गुज़िश्ता 2 माह से टीम्स कराची में मौजूद थीं, वो शिफ्टिंग के लिए कोशिशें कर रही थी, लेकिन क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और इसी मकसद के लिए फिर एहतसाब अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को और सुपरिटेंडेंट जो मलीर जेल हैं उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया था। लेकिन आज जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं सिंध गवर्नमेंट के वो पेश हुए और उनके साथ जो एडिशनल सेक्रेटरी थे वो भी पेश हुए। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई अनवर मजीद की, लेकिन वो टेस्टेड नहीं थी, जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि इतने अरसे के बाद आप मुलजिम को लाने के बजाय आप सिर्फ एक रिपोर्ट लाए हैं और वो रिपोर्ट भी मुसद्दिका नहीं है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में नैब हुकाम ने बताया कि शिफ्टिंग के लिए कोशिशें की जा रही हैं और अब बाकायदा तौर पर उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। इस पूरे केस में आसिफ अली जरदारी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। पहले वो अपने वकील के जरिए उनके आर्गूमेंट्स होते थे, लेकिन हमने गुज़श्ता रोज़ भी देखा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जमानत हो रही थी तब भी वो फारूक इजनाई को पीछे। सवाल ये है कि इस पूरे केस के हवाले से ये बहुत अहम बात है ना कि ये सारा इल्ज़ामात ओमनी ग्रुप पर है, अनवर मजीद पर है, एजी मजीद पर है, लेकिन नैब इस केस में इनको इंटेरोगेट अभी तक नहीं कर सकी थी, क्वेश्चन नहीं कर सकी थी। मुसलसल हॉस्पिटल में रहते थे और ये पहली बार नैब के पास आए हैं जहां पर अब इनकी इंटेरोगेशन शुरू होगी। बिल्कुल कामरान साहब, पहली मरतबा ये दस्तियाब हैं नैब को तफ्तीश के लिए, क्योंकि इससे पहले जितनी भी मरतबा इनसे तफ्तीश की कोशिश की जाती थी तो जो कंसर्न डॉक्टर्स थे वो इजाज़त नहीं देते थे, सिंध गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स नहीं देते थे, वहाँ के जो जेल हुकाम हैं वो कोऑपरेट नहीं करते थे नैब के साथ। और नैब की टीम्स गुज़श्ता 2 माह से कराची के अंदर मौजूद थी, जो नैब रावलपिंडी की DG इरफान मंगी की हदायत पर यहाँ से रवाना हुई थी, जो फेक अकाउंट्स केस की तफ्तीश कर रही हैं, उनके साथ वहाँ पर कोऑपरेट नहीं हो रहा था। और अब पहली मरतबा अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद को गुज़श्ता रोज़ लाया गया और अब अनवर मजीद भी नैब को दस्तियाब हैं। अब पहली मरतबा उनसे तफ्तीश होगी बाकायदा तौर पर। उनका जैसे अब्दुल गनी मजीद का गुज़श्ता रोज़ रिमांड लिया गया और आज फिर उन्हें ट्रायल में पेश किया गया, लेकिन उन्होंने ये अदालत से इस्तदा की कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा मेडिकल के लिए सहूलियात दी जाएँ, जिस पर अदालत ने कहा कि लगता है कि नैब जिसको पकड़ता है वो बीमार हो जाता है, लगता है कि नैब के दफ्तर को ही अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ेगा। अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद, इसके अलावा जो उनके साहबजादे हैं अनवर मजीद के, अली कमाल मजीद, निमर मजीद और जुल्करनैन मजीद, इन तीनों ने अभी मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ तो इन्होंने आज ही बरियत की दरखास्तें भी दायर कर दी हैं, जिस पर अदालत ने हैरत का इजहार किया कि अभी तो केस ट्रायल भी नहीं हुआ, शुरू ही नहीं हुआ, आपने बहुत जल्दी नहीं कर दी बरियत की दरखास्त। इसी दौरान इनके एजी मजीद के एक और भाई, अनवर मजीद के एक और बेटे मुस्तफ़ा मजीद को नैब ने कराची से हिरासत में लेके इस्लामाबाद मुंतकिल किया है। एक और भाई इनके गिरफ्तार हुए हैं। जी बिल्कुल कामरान साहब, नैब की टीम्स ने पहले अब्दुल गनी मजीद को शिफ्ट किया और अब मुस्तफ़ा मजीद को भी शिफ्ट किया गया है, उनको भी नैब रावलपिंडी में शिफ्ट कर दिया गया है और अब उनका भी जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा, एहतसाब अदालत में पेश करके वहाँ पर उनसे बाकायदा तफ्तीश होगी, क्योंकि ये पूरी जो मजीद फैमिली है पहले ये दस्तियाब नहीं थी। मुख्तलिफ अदालतों में इन्होंने प्री अरेस्ट बेल्स करा रखी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इन्होंने रिज्यू किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले इन्होंने कराची के सिंध हाई कोर्ट से बेल्स हासिल की, लेकिन अब पहली मरतबा ये दस्तियाब हैं
क्योंकि इनकी जो शिफ्टिंग है वो बाकायदा मुकम्मल हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस होंगी, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पाकिस्तान की मईशत बदतरीन सूरत हाल से गुजर रही थी और इसमें बेहतरी के आसार अब भी नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि बदतर से बदतरीन कैफियत जो है वो जारी है, बल्कि उसमें इजाफा होता नज़र आ रहा है। माहिरीन कहते हैं कि कारोबार का कबाड़ा हो रहा है, माशी एतबार कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है, बल्कि कारोबार का पहिया जाम हो रहा है। मईशत सख्ते में आ चुकी है, रुपया संभल नहीं पा रहा और डॉलर बेलगाम दौड़ रहा है। इसी पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान की मार्केट्स के अंदर गैर यकीनी कैफियत है, सेंटिमेंट्स बुरी तरह से इरोड हो चुका है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को रोज़ाना धचके दर धचके लग रहे हैं। डॉलर की उछल कूद बरकरार है और आज भी इंटरबैंक में डॉलर ने 1 रुपये तकरीबन 90 पैसे की छलांग लगाई और $1 आज 164 रुपये 5 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की ट्रेडिंग 1 रुपये 25 पैसे के इजाफे से 164 रुपये 25 पैसे पर हुई और एक मौके पे 165 रुपये का डॉलर हो गया था। आज ये डॉलर की कैफियत यकीनन इसकी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कुछ अरसे पहले तक, और हम ये बात आपको पूरे यकीन से बता सकते हैं कि आज जो डॉलर की कदर है इसने पाकिस्तान के कारोबार को, इससे मुंसलिक लोगों को, पाकिस्तान के सनतकारों को, पाकिस्तान की मार्केट्स को ही सख्ते में नहीं डाला। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी बड़े परेशान हैं, बल्कि शायद सख्ते की कैफियत में ही हैं, क्योंकि खुद वज़ीर आज़म का ख्याल ये था अब से कुल 4 हफ्ते पहले जब उन्होंने इस्लामाबाद में सनतकारों से मुलाकात की थी इस ईद से कुछ अरसे कबल, जहां उन्होंने बहुत यकीन से कहा था, अपने इस अंदाजे का और यकीन का इजहार किया था कि अब डॉलर जो है वो तकरीबन 150-151 रुपए की कदर पर मुस्तहकम हो गया है, यहाँ पे स्टेबलाइज हो गया है, इसलिए अब रुपए की डॉलर की कदर में कमी नहीं होगी। और आज जब डॉलर 165 का हो गया तो यकीनन पाकिस्तान में तो लोग हैरान परेशान सख्ते किसी कैफियत में है। वज़ीर आज़म की भी ये कैफियत है, हमारे जो सोर्सेज है वो हमें बता रहे हैं। कल उनकी एक बहुत अहम मुलाकात हुई थी गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाक़िर से। इस अंदाजे की और जो इस वक्त हैरानी और परेशानी की जो सूरत हाल है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि लोगों का ख्याल ये था कि पाकिस्तानी रुपए की कदर अब कहीं जाके 152, 153, 54 रुपए पे ठहर गई है, अब इसमें कोई मज़ीद ख़राबी नहीं आएगी। उसकी एक वजह यह भी थी कि अब से थोड़ी देर रोज़ कबल गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाक़िर ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया था तो उन्होंने भी इसका इजहार किया था कि पाकिस्तान ने जो IMF के जिसके साथ जो प्रायर एक्शन थे या जो IMF की ख्वाहिश थी या उनका मुतालबा था या उनकी कंडीशंस थी वो तकरीबन पाकिस्तान ने पूरी कर ली, जिसके बाद माहिरीन का ख्याल ये था कि चाहे वो रुपए की कदर हो चाहे वो सूद की शरह हो, पाकिस्तान ने जो कुछ करना था शायद वो कर लिया है और IMF की तसल्ली करा ली है और इसी बुनियाद पर यह समझा जा रहा था कि अब शरह सूद यहाँ रुक जाएगी और रुपए की कदर यहाँ पे मुस्तहकम हो जाएगी। कल जो कुछ हुआ जिसमें एक दिन के दौरान पाकिस्तानी रुपए की कदर में ड्रामाई कमी आई है, 3% के करीब है, कल से अब तक कमी आ चुकी है। उसके बाद ये बात साबित हो रही है कि शायद चंद दिनों के अंदर हम देखेंगे कि शरह सूद में भी इजाफा हो। ये वो मामला है जो उस तासुर की नफ़ी करता है जो खुद गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाक़िर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आया था। जो प्रोसेस है IMF का वो आप जानते हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुकी है और आप ये भी जानते हैं कि IMF ने अनाउंस भी कर दिया है कि 3 जुलाई को उनकी बोर्ड मीटिंग होगी और हमारे स्टेट बैंक की तरफ से जो IMF की जो सारी जो हमने उनको कमिटमेंट्स की हुई थी वो पूरी हो गई। ओके जी, सो नाउ वी आर इन अ वेरी गुड पोजीशन कि 3 जुलाई को इंशाल्लाह उनकी मीटिंग होगी। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिहाज से हमारा जो द रीज़न स्टेट बैंक थिंक्स कि ये एग्रीमेंट हमारे फ़ायदे में है वो ये है कि इससे एक पॉजिटिव सिग्नल चला जाता है टू द एंटायर वर्ल्ड कम्युनिटी कि जो हमारा रिफॉर्म प्रोग्राम है, not only do we believe in it but even institutions like the IMF believe in it and that's why they are going to recommend to their board कि हमें ये पैसा दिया जाए। बिल्कुल अनएम्बिगुअस तरीके से डॉक्टर रज़ा बाक़िर ने कहा कि
जो हमारी कमिटमेंट थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से IMF को वो पूरी हो चुकी है। इसके अलावा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि ये फ्री फ्लोट भी नहीं होगा, ये मैनेज्ड एक्सचेंज रेट भी नहीं होगा, वॉलेटिलिटी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसमें जहाँ ज़रूरत होगी अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन लगता ये है कि कल से आज तक और ख़ास तौर पे पिछले 4 हफ्तों में पाकिस्तानी रुपया एक फ्री फॉल का शिकार रहा है। इसके असरात होते हैं और बहुत ही मुज़र असरात होते हैं, हर जानिब नज़र आ रहे हैं। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक बार फिर कमी हुई, 314 पॉइंट्स की आज कमी हुई। इंडेक्स गिरते गिरते अब 33,774 पॉइंट्स पर पहुंच चुका है। इस महीने 27 दिनों में स्टॉक मार्केट में 2200 पॉइंट्स की कमी हो चुकी है। इंडेक्स 6.1% गिर चुका है और इस महीने के दौरान हम आपको बता चुके हैं कि तकरीबन 10% पाकिस्तानी रुपए की कदर कम हो चुकी है। मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल और इस डिस्पॉन्डेंसी और जो सेंटिमेंट्स बिल्कुल बुरी तरह से इस वक्त मजरू हुए हैं, उस पर ताजिर बिरादरी, जो छोटे कारोबार वाले हैं, जो बीच के कारोबार वाले हैं, जो सनतकार हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, हैरान, परेशान और इंतहाई तकलीफ़ की सूरत हाल से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान में किसी सूरत में नहीं लगता कि अब कारोबार में फौरी तौर पे कोई तेज़ी नज़र आएगी, रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा होंगे। हुकूमत का हदफ कि वो इस साल तकरीबन 1300 अरब रुपए ज़्यादा जमा करेगी अपनी इनकम में, टैक्सेस में, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसा हो सके। रोज़गार घट सकता है, नौकरियां ख़त्म हो सकती हैं, कम हो सकती हैं। बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। ये जानने के लिए आज हमने एक बार फिर कराची और लाहौर की बहुत इम्पॉर्टेंट मंडियों का दौरा किया। हम बराह रास्त दुकानदारों के पास और दरमियाने दर्जे के ताजरों के पास पहुँचे। लाहौर की कपड़ा मंडी में, रेडीमेड गारमेंट्स की मार्केट में, टिम्बर मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, रंग रोगन की मार्केट में और सैनिटरी मार्केट में, बर्तन मार्केट में। हम आपको सुनाते हैं ये पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान का कारोबार, जो पाकिस्तान की मईशत है, आज उनकी क्या कैफियत थी। पेट्रोल महंगा, CNG महंगी, अशाए खुर्दोनोश महंगी, क्या करे गरीब आदमी। अब इस दुकान पे 6 बंदे काम करते थे, 3 छाटी कर दिए सेठ ने, काम नहीं है। आपने इतना अरबों खरबों डॉलर लिया है मगर उसके बावजूद महंगाई, ये चीज़ महंगी, वो चीज़ महंगी। अरे भाई अवाम पागल हो गई है। अवाम पर आपने ऐसा गिरा दिया बम के अवाम जो है ना, बस मेरे ख्याल से खुदकुशी करने को तैयार हो जाएगी। ना कोई ग्राहक है इधर, ना खरीदार है। सुबह आते हैं, अपने माल की हिफाजत करते हैं, बंद करते हैं, घर चले जाते हैं। 5000 का खर्चा है, 5000 जेब से किसी से। कुछ दिनों के बाद तो ये लूटम मारी होने वाली है यहाँ पर। मार्केटों से ग्राहक गायब हो चुका है, रेट आसमान पे पहुँच चुके हैं। हम लोग ना परचेजिंग कर पा रहे हैं, ना हम कुछ ही बेच पा रहे हैं। परेशानी है कि काम करने नहीं दिया जा रहा। कभी सुबह क्या कहते हैं, दोपहर को क्या कहते हैं, रात को क्या कहते हैं, कल क्या पॉलिसी, परसों क्या। तो इस पर लोग जो है ना डर गए कि अब आगे हमारा ऐसा नहीं जो हम काम करें वही हमारा रिटर्न ना हो, तो जो घर पे पड़ा हुआ है वही रख लो, वो हमारा अपना है। दामाद हो रहे हैं, अच्छी बात है। जो मुल्क टैक्स देता है उसकी आवाम को ख्याल होती है। हम तो खुश हैं इस चीज़ से। एक सिस्टम में आ रहा है हमारा मुल्क। 5-5, 6-6, 8-8 भाड़े लगाते थे, एक भाड़ा नहीं लगता है। अब ये है कि हलीम पकोड़े बेचे हम इस हुकूमत की वजह से, तो और बात है। कारोबार का तो खाना खराब हुआ हुआ, टैक्स पे टैक्स लगा दिए हैं। असल में महंगाई बढ़ गई है, सीमेंट की रेट पे, सीमेंट पे भी पैसे बढ़ा दिए इन लोगों ने, इस वजह से ना तो काम स्लो हो गया है। कारोबार ना होने के बराबर, उसकी वजह जो है वो यही सामने आ रही है कि हर आदमी डर रहा है इस वक्त। बायर से लेके सेलर तक सारे डरे हुए हैं। डरने की वजह ब्लैक को वाइट, वाइट को ब्लैक, इसकी वजह से पूरी की पूरी इकनॉमी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है। सब हैंड टू माउथ हुए हैं। उनको अपने घर का कुकिंग खाना बस यही पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये AC, ये सब लग्जरी आइटम है, इसकी तरफ लोग बहुत कम आ रहे हैं। रोज़ की पॉलिसी पता नहीं चल रही कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या आ रही है। हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं जब से इमरान खान साहब आए हैं। गरीब आदमी जो है ना वो पिस गया है बेचारा, आ नहीं सकता वो लेने के लिए। अगर 4 बच्चे हैं उनके तो वो पुराने भी सूट निकाल के पहन लेती हैं। डॉलर कहीं टिक नहीं रहा, मुल्क की माशियत कहाँ पे है, मुल्क किस सिमत जा रहा है। हर आदमी सोचता है, मैं भी सोचता हूँ कि यार मैंने किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना। उसकी वजह से मैं अब जो महंगाई के हालात जा रहे हैं उसमें मैं अपने कारोबार को, घर को मेंटेन करूँ या मैं अपने बच्चों के कपड़े वगैरह को देखूँ और चीज़ों को देखूँ। गाहक आपके सामने मार्केटों में है ही नहीं। गाहक के पास कुछ होगा तो वो ख़रीदेगा। आजकल खाने के लाले पड़े हुए हैं,
تو मार्केटों में कहाँ से होगा? हर चीज़ पे कह रहा है कि वो टैक्स बढ़ता जा रहा है। मेरे तो घर का जो चूल्हा है वगैरह वो बंद होने को आ रहा है, तो मैं ये किस तरह अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं जहाँ 5 बच्चों के लेने में एक ज़रूरी कोई होता है कोई एक बच्चे का लेके चला जाऊँ। इस वक्त मार्केट तो बिल्कुल डेड है, कोई रुझान नहीं है गाहक का, सारा दिन फारग बैठ के जा रहे हैं। 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार का एक चीज़ में फ़र्क पड़ गया है। ऑल ओवर पाकिस्तान के लेवल पे देखा जाए डॉलर इतना महंगा हो गया, कर्जे बढ़ गए हैं, सब कुछ हो गया है, तो डायरेक्टली बिजनेस में ये सर बढ़ना है। बहुत परेशानी है, ये हम सब बिल्कुल फारग बैठे हुए हैं। जो एसी हम बेचते थे 65 में वो आज 90 पे पहुंचा हुआ है, तो कौन लेगा? कोई समझ नहीं लग रही कि कैसे ये बिज़नेस चलेगा। बड़ा हौसला इन ओनरों का कि ये अभी तक यहाँ पे देख रहे हैं कि इतने पैसे लगा के भी यहाँ पे बैठे हुए हैं कि इनको कोई रोज़ाना की आमदन, कोई आमदोरफ्त कुछ भी नहीं। यानी ये कारोबार की सबसे बड़ी परेशानी नज़र आ रही है वो डॉलर की वजह से है, दूसरा ये टैक्सेस की वजह से है। कारोबारी जो पोजीशन है, जो पहले वाली पोजीशन है वो अब नहीं है, क्योंकि जब से ये हुकूमत आई इनकी जो पॉलिसीज़ है आवाम उनसे मुतमईन नहीं है। एक तो कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, दिन ब दिन डॉलर की कीमत बढ़ रही है, उससे इनका काफ़ी फ़र्क आ रहा है, उसकी वजह से कस्टमर मुतमईन नहीं हमसे होता है। यानी इससे सबसे बड़ी परेशानी डॉलर बढ़ने की सबसे बड़ी परेशानी जो रीज़न वो यही है। आजकल आप लोगों का कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार तो ठीक जा रहा है, बाकी जो डॉलर की अप एंड डाउन्स हुए उसकी वजह से हमारे बिज़नेस में फ्लक्चुएशंस तो आई हैं रेट की वजह से, उसकी वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। फिर आगे जो है एक नया इशू आया है कि फर्स्ट को जो है 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होगा, जो कस्टमर आएगा वो अपना SCNIC वगैरह देगा, तो उसके हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। वक्ती तौर पे क्राइसिस हैं, मानते हैं कि ठीक है, फील हो रहा है कि नहीं, हम मानते हैं कि हर चीज़ की पोजीशन बैठ जा रही, पर इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये बेहतर की तरफ ही जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान अपनी असल पोजीशन पे आएगा। ये है वो सेंटिमेंट्स, ये ख्यालात, जज्बात और हालात पाकिस्तान के बाज़ारों के। कराची की बड़ी बड़ी और लाहौर की बड़ी बड़ी मार्केट्स में आज हम एक बार फिर पहुँचे और आपने सुन लिया लोग इस वक्त किस कैफियत से गुजर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है एमनेस्टी के हवाले से, और जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम हुकूमत ने निकाली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कामयाब हो, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इसमें शामिल हों। इसके लिए मसला सामने आ रहा था, पाकिस्तानियों का कहना ये था कि बहुत बड़ी तादाद में कि उनको थोड़ा सा और वक्त दे दिया जाए। हमेशा होता यही है कि लोगों को आखिरी वक्त पे काम करने की आदत होती है। इससे पहले कहा गया था कि ये बहुत मुश्किल होगा एमनेस्टी स्कीम को बढ़ाने के लिए, लेकिन अब से थोड़ी देर कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने PTV के एक प्रोग्राम में इंदिया दिया है कि हुकूमत इस एमनेस्टी स्कीम की तारीख में इजाफे के हवाले से सोच रही है। ये बहुत बड़ा मुतालबा है और लगता है कि हुकूमत इसको अब मानने वाली है। हमारी पाकिस्तानियों की एक मेंटालिटी है कि हम आखिरी वक्त पर सब कुछ करते हैं। अब एकदम प्रेशर आ गया है, लोग अब कह रहे हैं कि हम इसका एसेट डिक्लेरेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसके लिए अब मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी अब प्रेशर पड़ा हुआ है कि इतने लोग कहते हैं जी टाइम बड़ा कम आ गया, हम रजिस्टर होना चाहते हैं। मैंने अभी आ भी रहे हैं, शबर जैदी भी इस प्रोग्राम में होंगे और डॉक्टर हफीज़ शेख भी, तो मैं अभी दोनों से डिस्कस कर रहा था कि अब हम कौन सा तरीका इख्तियार करें कि किसी तरह लोगों के लिए आसानी हो, रजिस्टर कर लें और 30 जून की डेट के बाद भी वो फिर इसका फ़ायदा उठा सकें। तो इसके ऊपर अब हम अगले 48 घंटे में कोई प्रोग्राम लेके आएंगे जी। ये आवाम क्या सोच रही है, कारोबारी क्या सोच रहे हैं, दुकानदार क्या सोच रहे हैं और इसका असर पाकिस्तान की मईशत पे क्या पड़ेगा, और ये आज की सूरत हाल हमने आपको दिखाई। इस पर हम बहुत ही माहिराना राय लेते हैं और उसको मुख्तलिफ अंदाज से इसका हम एनालिसिस करते हैं आपके लिए। और इसके लिए एक बार फिर हमने एक बहुत ही मजबूत पैनल तश्कील दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम डॉक्टर परवेज़ ताहिर जो फॉर्मर चीफ़ इकॉनमिस्ट हैं, पाकिस्तान के वज़ारत ख़जाना में चीफ़ इकॉनमिस्ट रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुनीर कमाल जो साबिक चेयरमैन हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के भी वो चेयरमैन रह चुके हैं। सुलेमान मेहदी साहब हैं जो इस वक्त चेयरमैन हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, और मियाँ जाहिद हुसैन हैं जो चेयरमैन रह चुके हैं लिब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर्स के और करगी ट्रेड एसोसिएशन से भी बहुत ही, और पाकिस्तान की ट्रेड बॉडी से मुंसलिक रहे हैं जनाब मियाँ जाहिद हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा परवेज़ ताहिर साहब के ये जो हमारा एक्सचेंज रेट काबू में नहीं आ रहा, यानी कि जो रुपए की डॉलर की कदर जो है हमारे काबू में नहीं आ रही है, और इसके बावजूद कि अभी हमें बताया गया था कि शायद
جو ہم نے کمٹمنٹس کی تھی ہمارے سینٹرل بینک نے IMF کے ساتھ وہ بھی پوری ہو گئی، مگر اس کے بعد بھی 4 ہفتوں میں ایک فری فال صاحب نے دیکھا ہے 10% روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے. کیوں یہ چیز قابو میں نہیں آ رہی ہے؟ شکریہ کامران صاحب. قابو میں وہ چیز آئے گی جس کو آپ قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. ڈالر کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے اور یہی کمٹمنٹ تھی، اور 2 تاریخیں جو ہیں جو قریب آ چکی ہیں، 3 جولائی کی جب IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہونی ہے، اور 30 جون جو کہ ایسٹ ڈکلیریشن کی آخری تاریخ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ملک میں زیادہ کاروبار جو ہے وہ انفارمل ہے، پراپرٹی میں ہے، خود ڈالر میں ہے. ایگریکلچر جس پہ انکم ٹیکس نہیں ہے اس کے اندر کور کیا ہوا ہے. تو یہ سب جو چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم ایک دم سے انہیں سرجیکل آپریشن کرنے کی طرف چل پڑے ہیں، جس میں انٹینشن تو ٹھیک ہے، لیکن مسائل صرف اکنامکس کے نہیں ہوتے، مسائل ہوتے ہیں پولیٹیکل اکانومی کے، کہ جی ایک اچھی چیز ہے، ملک کے لیے مفید ہے، اکنامکلی کریکٹ ہے، لیکن اس کو کرنے کے لیے کوئی تجربہ کیسے کرنا ہے، لوگوں کو کیسے اس میں لانا ہے، یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. مجھے تھوڑی سی اس لیے پریشانی ہے کہ اس سے پہلے ڈاکٹر رضا باقر نے کہا تھا کہ ہم وہ کمٹمنٹس پوری کر چکے ہیں، اور یہی لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کو کمیونیکیٹ ہوا تھا، کیونکہ وہ بزنس مین کی میٹنگز میں یہ کہہ چکے ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ اب ہماری ڈی ویلیویشن جتنی ہے وہ تقریباً ہو چکی ہے 151 152 153 پہ، اور ان کے دوسرے جو بڑے قریبی ساتھی ہیں وہ پبلکلی یہ بات کہتے رہے کہ یہ اسٹیبل ہو جائے گا. گویا کہ یہ جو اس مہینے میں ہم نے فال دیکھا ہے تقریباً 10% جو روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے، یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھی یہ بات. دیکھیے تھیوری کو یہی کہتی ہے نا کہ اسٹیبل ہو جانا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایگریمنٹ تو اسٹاف لیول کا ہے، کمٹمنٹ جو ہیں یہ اسٹاف لیول کی ہیں. ابھی ایگزیکٹو بورڈ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، جہاں سیاست آڑے آئے گی، بین الاقوامی اور ہماری اپنی بھی. تو یہ چیزیں جو ہیں ملک میں بے یقینی کی کیفیت پیدا کر رہی ہیں. منیر کمار صاحب آپ فرمائیے گا، بڑا آپ کا ماشاءاللہ بہت ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے، خاص طور پہ یہ جو 2 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں پچھلے، اور یہ ایک پھر میں کہوں گا کہ ڈرامائی جو ہماری ڈیویلیویشن ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے، اور پھر اس مہینے میں تو سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے، اور پھر اس کے علاوہ انٹرسٹ ریٹ ہمارا جس جگہ پہ کھڑا ہے، اور خیال یہی کہ شاید اس میں آگے جائے. یہ جو پاکستان کے پورا بزنس سینیریو ہے، جو انڈسٹریل سینیریو ہے، یہ کس طریقے سے اس کو امپیکٹ کرے گا، اس کو ہرٹ کرے گا؟ اس میں کامران صاحب آپ نے جو بازار کے لوگوں کا فیڈ بیک دیا تھا، اس میں جو سب سے بڑا کنسرن تھا وہ تھا انسرٹنٹی کا. یہ انسرٹنٹی، ڈالر ریٹ، انٹرسٹ کا اتنا زیادہ انہوں نے نہیں کیا، بیکاز موسٹ آف دیز بزنسز آر رن آن بزنس، یہ بورو زیادہ نہیں کرتے ہیں خاص طور پہ بازار کے لیول پہ. اب ایکسچینج ریٹ کی پوزیشن دیکھ لیں آپ. ایکسچینج ریٹ میں گورنر صاحب نے صحیح کہا تھا کہ ہم فری فلوٹ جو ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بالکل ہی ہاتھ پیر چھوڑ دیں گے اس کو اور آزاد کر دیں گے. وہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک شیلو مارکیٹ ہے، لوگ اس میں کھیل بھی سکتے ہیں. اب آئیے جون 30 کو یہ کیوں ایکسچینج ریٹ اتنا زیادہ ہو رہا ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں، جو میری عقل بتاتی ہے. جون 30 کو ہماری بہت سی پیمنٹس ہوتی ہیں، پرٹیکولرلی جتنا بھی آپ کا فارن کرنسی ڈیٹ ہے اس کی آئی تھنک سیمی اینول یا کوارٹرلی پیمنٹس ہوتی ہیں. تو ایک بہت بڑا آؤٹ فول، ویسے ہی آؤٹ فلو ایکسپیکٹڈ تھا اس مہینے کے لیے. اب میرے خیال سے اب گورنر صاحب اس کو انٹروین کر سکتے تھے، آپ کو اپنے ریزروز استعمال کرنے پڑتے ہیں نا، تو انہوں نے کیوں نہیں کیے ہوں گے، یہ میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں. دیکھیے 3 جولائی کو آپ کی IMF کی ایگریمنٹ انشاءاللہ ہو جائے گی. آپ کے پاس $500 ملین اس کے آئیں گے. اس کے ساتھ $2.5 ارب جو ہیں ورلڈ بینک اور ADB کا آنے والا ہے آپ کے پاس انشاءاللہ، اس کے فوراً بعد IMF کے بعد، اور کچھ اور فلوز بھی آن. ہاں 1 جولائی سے وہ جو ہماری آئل فیسلٹی ہے سعودی عربیہ کی وہ شروع ہو جائے گی. تو $250-300 ملین جو نارمل منتھلی آؤٹ فلو ہوتا تھا، میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ جولائی کے فرسٹ 15 ڈیز میں یہ تھوڑا سا بہتر ہوگا اور سنبھال آئے گا یہ ہمارے ایکسچینج ریٹ میں.
اب آتے ہیں انٹرسٹ ریٹس کی طرف. انٹرسٹ ریٹس میں 12.25% ہے اور یہ بڑھا ہے 5.75 جو پچھلے سال تھا. انٹرسٹ ریٹس ہمیشہ جب آپ IMF کے پاس جاتے ہیں وہ بڑھاتے ہیں. 2008 کے آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے, کائبور جو تھا ایک زمانے میں 16% ہو گیا تھا کیونکہ IMF نے کیا تھا. یہ دونوں چیزیں بزنس کو ہرٹ کر رہی ہیں یہ, اور پلس موسٹ امپورٹنٹلی دی انسرٹنٹی. Once I think IMF agreement is done, approved, done and dusted, اس کے انفلوز آنے شروع ہوں گے تو یہ uncertainty چلے اچھی بات ہے کمال صاحب, آپ نے دکھایا کہ لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل ہے, ہمیں روشنی دکھائی, اور یقیناً اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے اگر اس میں کوئی ابھی بھی ہمیں پازیٹیو کوئی چیز ہمیں نظر آ سکتی ہے. سلیمان مہدی صاحب یہ بتائیے گا, آپ کی مارکیٹ جو ہے اس نے بہت بری طرح سے, اور یہ سینٹیمنٹ ہوتی ہے, یہ اس سے سب چیزیں پتہ چلتی ہیں, یہ لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ ٹیمپریچر ہوتا ہے پورے معاشی ایکٹیویٹی کا, یعنی کہ اسٹاک ایکسچینج ہے, اس میں سب سے زیادہ تباہی آئی ہے. یہ کہاں 53,000 پہ مارکیٹ تھی, آج یہ 33,000 کے اس پہ ہے. میں جب پوچھتا ہوں تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ سینٹیمنٹس کا بڑا ایشو ہے, یہ سینٹیمنٹس جو ہیں وہ بڑے خراب ہیں, لوگوں کو انتھوزیازم نہیں ہے. تو سلیمان مہدی صاحب یہ بتائیے یہ سینٹیمنٹ ہے کیا, اور وہ کیا چیز ہے؟ جب اگر یہ سینٹیمنٹ ہی ہے تو وہ کیا چیز ہے جو آپ کی مارکیٹ کا حوصلہ بڑھائے گی اور وہ اس کے سینٹیمنٹس بہتر ہوں گے؟ کامران بھائی دیکھیں, منیر صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا. تو ہماری جو سٹاک مارکیٹس ہیں وہ بیسکلی سینٹیمنٹس پہ چلتی ہیں, کانفیڈنس پہ چلتی ہیں, اور بزنس کانفیڈنس جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. کسی بھی سٹاک مارکیٹ کو دو چیزیں سب سے زیادہ امپیکٹ کرتی ہیں. پہلا ہے ڈیویلیویشن اور کرنسی کی اسٹرینتھ, اور دوسرا ہوتا ہے انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ آپ کا. اب چونکہ ایک سڈن ڈیویلیویشن ہوئی ہے تو میں اس کو بھی دو پارٹس میں بریک کروں گا کہ اگر تو IMF کی ریکوائرمنٹس پوری ہو چکی ہیں آن پارٹ آف ڈیویلیویشن تو پھر کیا انٹرونشن بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی, یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے. اگر آپ ان کی ساری ریکوائرمنٹس پوری کر چکے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی کرنسی کی اسٹیبلٹی ول ہیو اے ویری پازیٹیو امپیکٹ اینڈ اسپیشلی آن دی لوکل انویسٹرز ایز ویل ایز فارن انویسٹرز. جب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر کرنسی ہماری ڈی ویلو ہو گئی ہے اور آگے جا کر جولائی کی مانیٹری پالیسی میں اس کی پاسبلٹی اب زیادہ بڑھ گئی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا پڑے گا, تو ایک عام انویسٹر جو ایکویٹی مارکیٹ کا رسک لیتا ہے وہ رسک اورس ہو جاتا ہے اور وہ رینٹ سیکنگ کی طرف چلا جاتا ہے. تو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آج اگر آپ کو 10 سال کے بانڈز پر جو ہے وہ 14.25 کے ریٹس مل جائیں گے تو کون آئے گا اس ایکویٹی مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے؟ جب آپ والیٹیلیٹی کرنسی کی نہیں مینیج کرتے ہیں یا کنٹرول نہیں کر پاتے, آف کورس ڈیو ٹو سرٹن ریزنز جو منیر صاحب نے ہائی لائٹ کیے کہ آپ کا 3 جولائی کو پروگرام ہے, میٹنگ ہے ایگزیکٹو بورڈ کی, تو آف کورس آپ کی اپنی لمیٹیشن ضرور ہیں. لیکن اگر اس کا اینگل صرف IMF ہے تو پھر تو جسٹیفائبل ہے کہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. لیکن اگر اس کی یہ ازمپشن ہے کہ ڈیویلیویشن ہونے سے ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی, تو آئی تھنک یہ بہت لانگ شاٹ ہے, کیونکہ یہ ہم نے پچھلے 10 مہینے میں دیکھا ہے کہ ہم 50% سے ڈیویل ہو گئے ہیں اور ہماری ایکسپورٹ صرف 2.25% سے اوپر رہی ہے. تو obviously یہ بات تو پتہ چل گیا ہے کہ ڈی ویلیویشن سے اگر ہونی ہوتی تو یہ پچھلے 1 سال سے مسلسل ڈی ویلیو کر رہے ہیں تو یہ بڑی صورتحال ہوتی. ہم ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم آپ کو جوائن کریں گے. ویلکم بیک. بہت بہت شکریہ. میاں زاہد حسین صاحب, آپ انڈسٹریز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, صنعتوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, صنعت کاروں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہمارے اس پینل میں. آپ فرمائیے گا کہ یہ جو جب روپیہ اپنی قدر کھوتا ہے, ڈی ویلیویشن ہوتی ہے, اور اتنی بڑی ڈی ویلیویشن جو کہ ہم نے اس مہینے میں دیکھی ہے ہوئی ہے, پہلے ہی انٹرسٹ ریٹس بہت اوپر ہے, خیال یہ ہے کہ مزید اس میں اضافہ ہوگا, کس طرح سے یہ کاروبار کو, صنعتوں کو, روزگار کو اس کے اثرات ہوں گے اور وہ کیسے نمایاں ہوں گے, کیسے سامنے آئیں گے؟ جی خان صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ ابھی جو مارک اپ ریٹ پیچھے ہم 6% سے دیکھیں, جمپس لگاتا 12% سے اوپر آ گیا ہے, اور اب جو ایپیسوڈ ہوا ہے اس کے نتیجے میں مارک اپ ریٹ اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اور بڑھ جائے گا. اب اس کے نتیجے میں جو لوگوں کی ڈیٹ سروسنگ نہیں ہو پائے گی اور لوگوں کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھے گی, اور اس کے نتیجے میں بینکوں کے ساتھ کورٹ کیسز ہو جائیں گے کیونکہ ان کی ڈیٹ, ان کو پیسے نہیں ملیں گے. تو بہت ساری انڈسٹریاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سک ہو جائیں گی,
اور ان کے جو پلانز ہیں وہ سارے آؤٹ ہو جائیں گے, ان کی کاسٹنگ آؤٹ ہو جائے گی, وہ جو ان کے ایکسپورٹ آرڈرز ہیں, ان کے جو لوکل آرڈرز ہیں, یہ سارا کا سارا پرابلم ہو جائے گی. اور ساتھ کے ساتھ جو اس میں انسرٹینٹی کریٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے آپ پورے کا پورا سائیکل جو ہے وہ متاثر ہو گیا, اور لوگ جو ہے وہ اپنے پلانز پہ عمل نہیں کر پا رہے. اور میں سمجھ رہا ہوں اور بہت سارے لوگوں نے لے آف کے بھی نوٹسز دے دیے ہیں, لوگ اپنا سٹاف کم کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ جب آپ کی اکانومی $330 ارب کی اکانومی کو آپ 2.7 پہ, جو آج فچ نے بھی اس کو کہا ہے کہ 2.7 پہ آپ کی اکانومی اب آ جائے گی 5.8 سے, تو اکانومی کا سائز جب آپ کا آدھا ہو جائے گا تو آپ 1300 ارب روپے کے ٹیکسز کہاں سے لیں گے؟ تو آپ اکانومی کا کیک کا سائز بڑا کریں گے تو اس میں سے آپ چنک آف ٹیکسز بھی لے سکتے ہیں, لیکن تقریباً 12-15% ہسٹوریکل رائز ہوتا ہے اپنا ٹیکسز میں, لیکن اس سال آپ اس کو تقریباً 36% کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. تو یہ کس طرح ہوگا؟ اکانومی کو آپ آدھا کر دیں گے. جی یہ بہت ہی بالکل آپ کے ہاتھ میں نبض ہے صنعت کی, کاروبار کی, تجارت کی, اور آپ بالکل صحیح اس کی ریفلیکشن کر رہے ہیں. ڈاکٹر پرویز طاہر صاحب, ابھی منیر کمال صاحب نے کہا کہ یقیناً اس وقت پریشرز ہے اور ہمیں ری پیمنٹس کرنی ہے, لیکن ڈاؤن دا روڈ جیسے ہی ہمارا فنڈ ہو جاتا ہے, پروگرام ہو جاتا ہے, تو ہمارے لیے انٹرنیشنل ڈیٹ مارکیٹ کھل جائے گی. ورلڈ بینک, ADB, دوسری ملٹی لیٹرل ایجنسیز, پھر ہم اپنے بارڈز وغیرہ بھی کر سکتے ہیں, جس سے کہ انفلوز آ جائیں گے, اور کم از کم یہ جو میسو پریشر ہے ہمارے ایکسچینج ریٹ پہ وہ ایڈریس ہو جائے گا, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی حد تک ایک گرپ میں آئیں گی. یہ اس سینیریو کے بارے میں جو منیر کمال صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لیٹس ہوپ کہ وہ ایگریمنٹ ہمارے منشا کے مطابق ہو جائے, تو کچھ اثر تو ہوگا, مارکیٹ جو ہیں ان میں سینٹیمنٹ اس سے بہتر ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ سب سے بڑا سینٹیمنٹ جس کا ذکر نہیں ہو رہا وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا ایم آئی میکنگ مانی, پروفٹ مجھے مل رہا ہے یا نہیں. جیسے وہ کینز کہا کرتا تھا, اتنا بڑا اکانومسٹ, کہ یہ اینیمل اسپرٹس ہوتی ہیں لوگوں میں پیسہ بنانے کی, وہ ان کو آپ روک دیں ایک دفعہ تو ان کو واپس لانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایک اور بات یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی سیزنل معاملہ ہے, کوئی پیمنٹس ہو رہی ہیں. آپ پچھلے سال کو دیکھیں تو جولائی جو ہے وہ زیادہ سیزنل ہے جون کے مقابلے میں, اگر پچھلے سالوں کا ڈیٹا دیکھا جائے. یہ کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو ڈیمیج ہو چکا ہے, یہ جو ڈالر اتنا اوپر جا چکا ہے, اور یہ جو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جی انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے انفلیشن نیچے نہیں آتی, اور یہ جو ہمیں سامنے ہو رہا ہے کہ ڈیویلیویشن جتنی مرضی کر لیں ہماری ایکسپورٹس اپنی جگہ سے نہیں ہلتی. یہ ہیں ہمارے مسائل, ان کو حل کرنا ہے. اور بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ ویلتھ کریشن ہوگی, لوگ پیسے بنائیں گے تو کام بنے گا. منیر کمال صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ یقیناً ایک بہت اچھا پازیٹیو سائیڈ آپ نے دکھایا, اور جو کہ اس میں وزن بھی ہے, لیکن یہ پھر یہ ویلتھ کریشن اور یہ منی میکنگ, اور پھر یہ جو ہماری حکومت آسر لگا کے بیٹھی ہے کہ یہ تو 5,500 ارب تاریخ میں پہلی بار جمع کرے گی انکم میں, یہ تو ابھی ہوتا نظر نہیں آیا. ابھی تو ہم صرف اپنے آپ کو اسٹیبلائز ہی کر لیں, اپنے ایکسچینج ریٹ کو, اپنے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو, اور پھر یہاں پہ لوگوں کے سینٹیمنٹس قدرے بہتر ہوں, تو اس کے بعد ہی وہ دوسرے سٹیج میں ہم جائیں گے نا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر کہ یہ کسی کو یہ ایلوژن میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ 3 مہینے یا 6 مہینے کا مسئلہ یا 1 سال کا مسئلہ ہے. میرے خیال سے اگلے 2 سال جو ہیں یا 2.5 سال جو ہیں بزنسز کے لیے ٹف رہیں گے. انٹرسٹ ریٹ جب آپ کا 12% سے ایکسیڈ کر رہا ہے, ایک میجر ڈی ویل آپ کی کرنسی نے لیے, یہ ڈائریکٹ امپیکٹ کر رہا ہے اور لوگوں کی چیخوں سے معلوم ہو رہا ہے. یہ 2008 کا اگر آپ ایکسپیرینس دیکھ لیں تو ہم نے کافی سیریس ڈی ویلیویشن کی تھی. انٹرسٹ ریٹس میں نے جیسے بتایا, مجھے یاد ہے سپٹمبر میں کائبور اٹ سیلف واز 16%, اور آپ کی گروتھ ریٹ اس سال صرف 1% رہ گئی تھی. اور وہ کیوں ہوا تھا؟ وہ بھی IMF ایگریمنٹ کے بعد ہوا تھا. تو یہ IMF ایگریمنٹ کی کڑوی گولی تو ہمیں نگلنی ہے. کسی کو میں نے یہ کہتے نہیں سنا سوائے ایک اکانومسٹ اسلام آباد کے ہیں جس نے یہ کہا کہ ہمیں IMF کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا. اور یہ جو ڈاکٹر پرویز صاحب شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس قسم کا ایگریمنٹ فائنلی سائن, وہ شکوک تو اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن دیکھیں اس وقت ہمارا FATF
آپ کا یہ کسی نے وہ بازار میں جو آپ دکھا رہے تھے اس نے بڑا اچھا کہا کہ وائٹ سے بلیک اور بلیک سے وائٹ، یہ آپ کی جو اسکیم جو آ گئی ہے، آپ کا بجٹ، آپ کا IMF، یہ سارے ایک ساتھ مل گئے ہیں. دی میجر ایشو ناؤ فار دا گورنمنٹ شوڈ بی کہ یہ اسٹیبلٹی تو آئے گی فائنینشیل مارکیٹ میں، ٹف کنڈیشنز ہوں گی، لیکن سینٹیمنٹ اپروو کرنے کے لیے ہمیں سب کو رول کرنا ہے. فار ایگزامپل IMF کے بعد میرا خیال ہے سلیمان مہدی اور ہم مل کر ایک روڈ شو جو ہم نے بند کیے ہوئے اسٹاک مارکیٹ کے باہر کی دنیا میں، ان کو پاکستان کے بارے میں بتانا چاہیے، بلکہ یہ ہمارے بڑے ٹف حالات تھے لیکن ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لاسٹ میں پھر کہوں گا، کسی کو ایلوژن نہیں ہونا چاہیے کہ اگلے 2 سال ٹف نہیں ہوں گے، بالکل ٹف ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے وہ جو انسرٹنٹی کا پیریڈ اب شاید ختم ہو کے ہم ایک اسٹیبل لیکن ٹف انوائرمنٹ میں جانے والے انشاءاللہ. اور سلیمان مہدی صاحب، میں نے لاسٹ کویشچن میں بھی آپ سے پوچھا تھا کہ بتائیں نا 1-2 چیزیں جس کو کہ ہم بہت کنونسنگلی کہتے ہیں کہ یہ سینٹیمنٹس نہیں ہیں، سینٹیمنٹس نہیں بن رہے، وہ چیزیں جو کہ آپ کے نزدیک، آپ کے اسٹیک ہولڈرز کے نزدیک، آپ کی مارکیٹ کے نزدیک جو ہے وہ سینٹیمنٹ کو جنریٹ کرے گی، وہ اس کو انہینس کرے گی، وہ بہتر کرے گی، وہ کیا سمبلز ہوں گے؟ دیکھیں کامران صاحب، اس پوری کرائسس لائک سچویشن میں بہت بڑی اپارچونیٹیز بھی کریٹ ہو رہی ہیں. ویلیویشنز ہماری اتنی آج اٹریکٹیو ہو گئی ہیں کہ پچھلے 4 ٹریڈنگ سیشنز کو اگر آپ اٹھائیں تو فارینرز ہیو بین نیٹ بائرز اور ہمارے میوچل فنڈز ہیو بین سیلر. تو ڈیفینیٹلی وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید ایک بار IMF پروگرام سائن ہو جاتا ہے تو فارینرز ول اسٹارٹ لکنگ ایٹ دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج ویری ایگریسولی، کیونکہ وہ بھی آج انسرٹنٹی کی وجہ سے ذرا سا رکے ہوئے ہیں، جبکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ آج ریجنل مارکیٹس جو ہیں وہ 15, 16, 13 ٹائمز ٹریڈ ہو رہی ہیں اور ہم 5.5-6 ٹائمز پرائس ٹو ارننگ ٹریڈ ہو رہے ہیں. ایک جو میری اور اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہوگی جنرل اس میں وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی امپورٹس کرب کرنے جا رہے ہیں تو یہ گورنمنٹ کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ آ کر بتائے کہ لوکل مینوفیکچرنگ کے لیے وہ ساری اپارچونیٹیز کھل رہی ہیں. 70-80 بزنسز اوور نائٹ جو ہے وہ پروفیٹیبل ہو جائیں گے آپ کے، اگر آج وہ صنعتیں آپ پاکستان میں لگانا شروع کریں، جس میں کنزیومیبل پروڈکٹس ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ بہت سارے آئٹمز آتے ہیں جو آپ امپورٹ نہیں کر سکیں گے. تو بزنس کی کمیونیکیشن بھی بہت ضروری ہے اکانومی کی بات کرنے کے ساتھ. سب کو پتہ ہے کہ اکنامک حالات، جیسے منیر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جی اگلے 2-2.5 سال آپ کے ٹف ہے، یہ کوئی 2-3 مہینے میں انڈن ہونے والی چیز نہیں ہے. اور میں آپ کے پروگرام سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم اب تک اسی لیے ویٹ کر رہے تھے کہ IMF پروگرام ایک بار ہو جائے، ادروائز فورن انویسٹر انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنا پہلا روڈ شو آلریڈی مڈ آف جولائی کے لیے پلان کر لیا ہے US کا. اچھی بات کی آپ نے، انشاءاللہ IMF پروگرام سائن ہو اور ہم جائیں. اتنی ایکسپینسو ہو جائیں گی اور پھر یہ تمام چیزیں، پھر یہ ایک اوپننگ ہوتی ہے. میاں زاہد صاحب، آپ ایگری نہیں کریں گے کہ جہاں پہ پرابلمز بھی ہیں وہاں کہیں کہیں اوپننگز بھی نظر آ رہی ہیں، اپرچونٹیز بھی نظر آ رہی ہیں؟ اوبویسلی جب یہ امپورٹس اتنی ایکسپینسو ہو جائیں گی تو ڈیمانڈ تو ہے، تو وہ اس کے لیے اگر صنعتیں لگیں یا جو موجودہ صنعتیں اس میں ایکسپینشن ہو تو اس کے لیے پوٹینشیل تو اب اور بن رہا ہے نا، نظر آ رہا ہے. جی خان صاحب، میں تو یہ گفتگو سن کے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کوئی جنت میں داخل ہونے جا رہے ہیں 1-2 سال میں. میرے خیال میں ایسا قطعاً نہیں ہے، گراؤنڈ ریالٹیز یہ نہیں ہے، یہ بالکل ایلوژنز ہیں. مجھے کوئی ایک چیز بتا دی جائے کہ جس کے نتیجے میں آج ہماری انڈسٹری گرو کرے گی، ہماری انڈسٹری نہیں لگے گی، ہمارے پاس بجلی، گیس، یہ ساری چیزیں ہماری مہنگی ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہماری زیادہ ہیں، ہمارے پاس بینک مارک اپ زیادہ ہے، ہم ان کمپٹیٹیو ہیں. اور میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو آپ کے پروگرام میں بغیر کسی لگی لپٹی کے کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ اور کم ہونے جا رہی ہیں، ایکسپورٹس بڑھنے نہیں جا رہی، اور اس کے نتیجے میں ہم یہ مزید یہ جو ہماری سچویشن ہے 1 مہینے کے بعد اگر ہم پروگرام کریں گے تو ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے، فردر ڈیٹوریشن ہوگی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں خان صاحب ہمارے ہیرو ہیں، میں ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سچویشن جو ہے اس کو فوری طور پہ ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم بالکل بہت بری اور ورسٹ کنڈیشن میں ہیں. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں میاں صاحب، آپ بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے جو یہ حکومت اور یہ پرائم منسٹر اور یہ ان کی ٹیم کر سکتی ہے جو وہ نہیں کر رہی، جو کہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے کہ فوراً کی جا سکتی ہے. دیکھیں ہم جب مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو وہاں جو چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں
وہ ان پروگرامز میں ڈسکس نہیں ہوتی. ہمیں بھی ہوپ بیچنی ہے, ہمیں بھی اپنا اچھی باتیں بیچنی ہے, ہمارا بھی دل چاہتا ہے, لیکن فیکٹ اور گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہے, ہم ایکسپورٹ میں ان کمپیٹیٹیو ہیں, ہماری کاسٹ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں. دیکھیں صرف ڈالر مہنگا کر دینے سے یا روپیہ ڈی ویلیو کر دینے سے ہم ایکسپورٹ کیوں نہیں کر پا رہے, ورنہ پچھلے 70 سال میں ایکسپورٹ ہماری کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. تو یہ صرف ایک فیکٹر ہے کہ آپ روپے کو صحیح اپنا ایکویلیبریم پہ لے آئیں, لیکن اس میں اور بہت سارے فیکٹرز ہیں. اس میں مارکیٹنگ کا ہے, ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا ہے, اس میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا ہے, اس میں کمپٹیٹر کے ساتھ کمپیٹ کرنے کا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ جو ویلتھ کریشن اور یہ منی میکنگ اور یہ ساری چیزوں کی آپ نے بات کی ہے, تو وہ جو معیشت کے زرعی اصول ہیں وہ اس کو جنریٹ کرنے کے لیے, اس کو ٹریگر کرنے کے لیے کیا سکھاتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ جیسے آج کی کیفیت ہے, لیکن ہم یہ چاہیں کہ جی کہ یہاں ویلتھ کریشن بھی ہو, لوگ ایکسائٹڈ ہوں, وہ کام کریں اور کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نظر آئے. ایسے ماحول میں معیشت ہمیں کیا راستہ دکھاتی ہے؟ خان صاحب ہمیں ایک سائز بڑھانا ہوگا. یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر پرویز طاہر صاحب ایسے جی ڈاکٹر صاحب عام طور پہ ایسے حالات میں یہ ہوتا ہے کہ پبلک انویسٹمنٹ بڑھائی جاتی ہے, لیکن پبلک انویسٹمنٹ تو گھٹائی جا رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ IMF کے پروگرام میں ہم جا رہے ہیں تو 2 سال تک, جیسے باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں, کوئی زیادہ اچیومنٹ ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے. یہ کو اسٹیبلٹی کے معاملات ہیں. پہلے ہی جو IMF کی کتابیں اور منسٹری آف فائنانس کی کتابیں گروتھ دکھا رہی ہیں 2.9%, جبکہ پلاننگ کمیشن کا خیال تھا 4% ہوگی, لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ 2.9% سے بھی کم ہوگی. اور مجھے جو خطرہ ہے کامران صاحب وہ یہ ہے کہ جیسے پہلے پروگراموں میں ہوا, IMF کے پروگراموں میں, کہ 3 سال ہم نے گزار دیے, اس کے بعد آ جاتا ہے الیکشن, پھر ہم خزانے کا منہ کھول دیتے ہیں اور بات وہیں پہنچ جاتی ہے. تو یہ سائیکل جو ہے یہ بریک نہیں ہو پا رہا. منیر کمال صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بھی بات ہم سنتے ہیں کہ لیکویڈٹی کا بہت بڑا ایشو نہیں ہے. پچھلے 2-3 سال سے لوگ لیکویڈٹی کو یعنی سرمایہ کو ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب یہ اسٹیبلٹی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, IMF پروگرام وغیرہ, یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہے, تو یہ لیکویڈٹی جو لوگ ہولڈ کر رہے ہیں, جہاں پر بھی یہ ہولڈ کر رہے ہیں, یہ اور پھر جیسے کہ سلیمان مہدی کہہ رہے تھے کہ ویلیویشنز ہیں, ہر جگہ پہ جو ہے سستی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں, تو کیا وہ انلیش ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی لیکوڈیٹی کی. اس کرائسس میں اور 2013 کے کرائسس بلکہ 2008 کے کرائسس میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ چاہے وہ ہمارا بروکر کمیونٹی تھی یا بزنسز تھے, دے ور ہائیلی لیوریج. تو جب انٹرسٹ ریٹس وغیرہ بڑھے, کائبور 16% پہ آیا, یو آر بورنگ 18%, جیسے زاہد صاحب ابھی کہہ رہے تھے, میجر ری شفل ہوا تھا, بہت زیادہ نان پرفارمنگ ایسٹ. اس دفعہ ہمارے بزنسز بہت زیادہ لیوریج نہیں تھے. ابھی آپ کو ڈسپائٹ اتنی سیویئر ڈاؤن ٹرن کے ایک کرائسس سچویشن اسٹاک ایکسچینج سے آپ کو نظر نہیں آ رہی اور نہ کچھ سننے میں آ رہی ہے. تو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, یہ لیکوڈیٹی اس وقت ہے, بوروئنگ کیپیسٹی بزنسز کی بیلنس شیٹس پہ ہیں. ایز آئی سیڈ اگلے 2 سال ٹف, لیکن ہو سکتا ہے ایک سٹیبل ہو. پھر زاہد صاحب پلان تو کم از کم کر سکیں گے نا, اچھا یار اگلے 2 سال مجھے یہ کرنا ہے, میرا انٹرسٹ ریٹ یہ ہے, پھر وہ پلان کر سکتے ہیں. تو سو آئی ریپیٹ, میاں صاحب یہ ہو سکتا ہے, میاں زاہد صاحب یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہو سکتا, سوری ٹو سے. میں آپ کو 1-2 تجاویز دے دیتا ہوں, شاید اس سے معاملات بہتر ہو جائیں. دیکھیں میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ نمبر 1, آپ کو اکانومی کو صحیح کرنے کے لیے ایگزٹ اور انٹری کو کنٹرول کرنا ہوگا. انٹری پوائنٹ جو ہمارے ہیں وہ مینوفیکچرنگ ہے اور امپورٹ ہے اور سمگلنگ ہے. اس میں سے سمگلنگ کو آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا اور مینوفیکچرنگ آپ کی چل رہی ہے. اور دوسری طرف اگر آپ جاتے ہیں ایگزٹ پوائنٹ پہ, تو ایگزٹ پوائنٹ پہ ہم مڈل مین کو پکڑ رہے ہیں, مگر ہم ریٹیل شاپ کیپر جو ہے جہاں سے 700 بلین روپے کا ریونیو ہمیں مل سکتا ہے, ہم اس طبقے کو, اس کا ہمارے پاس چینلائزنگ نہیں ہے. اس کے لیے جو ہم CNIC کی کنڈیشن لا رہے ہیں وہ ایک فیئر فیکٹر ہے. فیئر فیکٹر سے لوگ جو ہیں وہ مٹھی بند کر لیتے ہیں, مٹھی کھولتے نہیں ہیں, اور لوگ اس طرف آتے نہیں, اور آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. اس کے لیے آپ کو انسینٹیو دینا ہوگا. تھینک یو ویری مچ جناب میاں زاہد حسین, جناب سلیمان مہدی, منیر کمال صاحب اور
प्रोफेसर डॉक्टर परवेज़ ताहिर हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे हुकूमत का ये दावा कि उसने डेटा हासिल कर लिया है हर पाकिस्तानी का, नादरा ने पोर्टल बना लिया है BR के साथ मिल के। ये तो साबित ये हो रहा है कि इसमें वो डेटा खातिर ख्वाह है नहीं, मालूमात पूरी है नहीं, इसमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं, इनएक्यूरेट है और ये ज़ाहिर लगता है कि ढकोसला है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। एक बड़े इनिशिएटिव का ऐलान हुआ था। नादरा और FBR ने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि टैक्स नादहिंदगान और नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने के लिए एक डेटाबेस सिस्टम के तहत भरपूर पोर्टल बना लिया गया है और दावा किया गया था कि पाकिस्तानियों के तमाम असासे FBR के रैडर पर आ गए हैं। लेकिन नादरा और FBR का ये मुश्तरका पोर्टल जो कि जारी तो हो गया, मगर अभी फ़िलहाल ये एक ढकोसला लगता है क्योंकि इसमें मालूमात पूरी नहीं है, कुछ मालूमात इनएक्यूरेट है, कुछ मालूमात का वहाँ पे ज़िक्र नहीं है। ये तमाम सूरत हाल इस हवाले से मुसलसल हमें इसकी मालूमात मिल रही है। लोग हमें इसके बारे में मुख्तलिफ इसके जो कमज़ोरियाँ हैं वो बयान कर रहे हैं। और इसमें एक और बहुत अहम बात सामने आ रही है कि क्योंकि इसकी बड़ी तशहीर हुई थी, लोग इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इसके पास बैंडविड्थ नहीं है, जिसकी वजह से ये पोर्टल खोलना भी एक बड़ा मुश्किल हो रहा है। लोग इसको खोल नहीं पा रहे हैं। हालांकि कहा गया था कि लोग खोल के बासानी देख सकते हैं कि उनकी क्या चीज़ें डिक्लेयर्ड हैं, क्या नहीं हैं, और फिर उसके तहत वो उस हवाले से डिक्लेरेशंस कर दें, वो अपने एसेट डिक्लेयर कर दें। मगर जिस मकसद के लिए ये और जिन मकासद के लिए ये पोर्टल बनाया गया था, लगता है कि उन मकासद में नाकाम हुआ है। बड़ी कलीदी शख्सियात से हमने इस सिलसिले में उनके तजुर्बात पूछे और उनके जो जवाबात हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं इस पोर्टल के हवाले से, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि ये पोर्टल नाकाफ़ी है और हर लिहाज से ये फ़िलहाल कामयाब नहीं हुआ है। मैंने पोर्टल ख़ुद भी चेक करा अपना, और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने भी खोला है, मगर अनफॉर्चुनेटली जो ना वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है और मैं समझता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें गलत है। तो एक कन्फ्यूजन और कियोस्क और फैल गया। वैसे ही लोग जो हैं एमनेस्टी की वजह से और टैक्सेशन जो बजट की वजह से वैसे ही इतने टेंशन में हैं, और एक नया कियोस्क जब हम उसको पोर्टल को खोलते हैं तो कुछ चीज़ें उसमें ऐसी आ रही हैं जो है ही नहीं मौजूद, या जो हैं वो नहीं आ रही। तो मैं समझता हूँ इसको जब तक कंप्लीट करना चाहिए था पहले इनको, और फिर इसको प्रॉपर्ली लॉन्च करना चाहिए था ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, अभी एक नया पोर्टल बनाया है FBR और नादरा ने मिल के। उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि हम प्रॉपर्टीज़, गाड़ी, फॉरेन ट्रैवल्स, बैंक अकाउंट्स और बाकी जो मालूमात है गवर्नमेंट के पास वो सब डाल देंगे। अभी रिसेंटली हमने खोला था तो सिर्फ उसके ऊपर एक ही पोर्टल एक ही चीज़ अवेलेबल है, और वो है जो इनका फॉरेन ट्रैवल्स है। बाकी कोई ऐसा चीज़ मुझे नज़र नहीं आई थी। सुनने में आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इसको अपडेट करेंगे, तो इसको असल में इनको काफ़ी दिन पहले से शुरू कर देना चाहिए था। इस वक्त हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है लोगों के जो एमनेस्टी दाखिल करना चाहते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि आपका जो पीछे सपोर्ट है वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं है। FBR को करना ये चाहिए था कि जो पोर्टल का जो बैंडविड्थ है उसको बढ़ाना चाहिए था। अगर बैंडविड्थ बढ़ा देते तो ये प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत क्राउडेड है, लिहाजा इस पर एक्सेस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। और आपस में इन पोर्टल्स की मुझे लगता है कुछ कोऑर्डिनेशन में भी कमी है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसका आप जिक्र नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ, वो बात यह है कि बैंकों को अवेयरनेस नहीं दी गई जिनके थ्रू ये सारे ऐसे डिक्लेरेशंस और एमनेस्टी को किया जा रहा है। अगर लोकल बैंक्स जिनको, कमर्शियल बैंक जिनके थ्रू ये सारा लिया जा रहा है, तो ये बहुत आसान था मामला, कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन से और डिफ़िकल्टीज फेस हो रही हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी ने कोई अपने एसेट्स डिक्लेयर किए या अपने करेंसी डिक्लेयर किए, तो उसको सिंपल ये है कि बैंक ने उससे और जो चार्ज करना है उसको डेबिट कर देना है और ख़ुद को क्रेडिट कर देना है, और जो आगे क्रेडिट करना है बाद में जाकर के ख़ुद को डेबिट कर लेना है और सेंट्रल बैंक को डेबिट कर लेना है। इसमें इतना प्रॉब्लम हो रहा है, सामने चीज़ें नहीं आ रही, लोग अपनी जो क्लियरेंस है उसके लिए परेशान हो रहे हैं। ये चीज़ें सही होनी चाहिए। मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में ये जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये हो जाएगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ आई एम अफ्रेड कि कल के बाद जो इस पोर्टल्स पर रश होगा वो किस तरह से इसको प्रैक्टिकली इस पे काम किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि इन्फॉर्मेशन जो इस वक्त हमारे पास जो व्यू हो रही है वो नामुकम्मल है। उसमें ना बैंक अकाउंट की कोई डिटेल है, ना प्रॉपर्टी की डिटेल आ रही है, ना गाड़ी की डिटेल आ रही है। डिटेल ये आ रही है कि टैक्स रिटर्न फाइल हुआ है नहीं हुआ है, पासपोर्ट बना हुआ है तो कितने बने हुए हैं, ट्रैवलिंग की, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की डिटेल आ रही है। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा और ये इसमें एडिशन कर दें तो ये खातिर खा इसमें
لوگوں کے پاس ویوئنگ بھی ہو جائے گی اور اس سے لوگ جو ہے اپنا خود اندازہ کر لیں گے کہ کتنا جو ہے ان کے پاس ایف بی آر کے پاس معلومات ہے. کیونکہ اس وقت اگر ایک عام آدمی اس کو دیکھ رہا ہے تو یقیناً اس کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ انفارمیشن ہے, لیکن کتنی انفارمیشن ہے یہ ابھی معلوم نہیں چل رہا, کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی معلومات ہے کہ جو کہ میچڈ ہے اور لنک ہے آپ کے CNIC کے ساتھ. آپ کا جہاں جہاں نادرا کا ایشو کیا ہوا NIC چپ سسٹم NIC ایشو ہو رہا ہے تو وہ ریکارڈ ان کے پاس ایکیومولیٹ ہو رہا ہے. میرے خیال سے ہم اس FBR اس ڈیٹا کو پبلش کرنے کے میں تقریباً کم از کم بھی جو ہے 1 مہینہ لیٹ ہے. کاش یہ ڈیٹا جو ہے انہوں نے یہ فیسلٹی ہے 2 مہینے پہلے لانچ کر دی ہوتی تو آج جو ہم اس وقت سینیریو دیکھ رہے ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ رسپانس ہوتا. رسپانس تو اب بھی ہے لیکن اس سے کئی گنا زیادہ رسپانس ہوتا. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.